विष्णु मत आवे सो सतगुर माही समाना। इह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावण कई केत। ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत जोग का बेत रहा। दुख नाही सब सुख ही है रे। एक एकी नेत बुरा नहीं सब भला ही है रे। हार नहीं सब जीत सोग नाही सदा हर की है रे। छोड़ नहीं किछ लेत कहो नानक जन हर 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 है। कत आवे कत रमत सोग नाही सदा हर की है रे। छोड़ नहीं किछ लेत कहो नानक
जन हर 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 है, कत आवे कत रमत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1302 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार सिख कौम के महान विद्वान ज्ञानी शेर सिंह जी अंबाले वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का पावन पवित्र शहीदी गुरपुरब 26 तरीक नूं है। शायद वड्डे जोड़ मेले नहीं हो सकणगे, सो जिवें हर साल बीबियां भैणां मातावां घरां विच बैठ सुखमनी साहब जी दे पाठ करदियां ने, आपां भी बाणी पढ़दे हां। सतगुरां दी पवित्र शहादत नूं करोड़ां करोड़ां वारी नमस्कार करिए। इस कोरोने दी महामारी दे विच जो वड्डियां सेवावां गुरु नानक साहब महाराज ने अपने गुरधामां तो अपने गुरु अस्थानां तो बख्शिश कीतियां ने, और जिहदे विच विशेष करके श्री हरमंदर साहब अते उस तो बाद गुरुद्वारा बंगला साहब तो सवावां होईयां। जिन्ना भी धन्नवाद किया जाए गुरु नानक नाम लेवा संगत दा, वो शब्द थोड़े ने भाई। करोड़ां करोड़ां रुपया भी आप जी भेज रहे हो, ट्रकों के ट्रक रसद भेज रहे हो। यही कारण कि जिथे वड्डियां वड्डियां सरकारां दे हाथ रुक गए ने, 100 रुपए की बोतल 170 की बेचनी पई। कहते जी खर्चे किवें पूरे करने ने, पर इत्थे गुरु नानक दी संगत जिदे ते महाराज दी बहुत कृपा है। 22 मार्च तो लैके अज तक डोनेशन वधी है, घटी कदे नहीं है। जे प्रशादियां वालियां मशीनां मंगियां ते मशीनां तो वध पैसे संगत ने अगे होके सेवा की है। कल फैसला किया दिल्ली कमेटी ने कि लंगर ऑन व्हील अगले लगातार महीनों तक, भावें 6 महीने लगन भावें साल लगे, 15 तो 20 गड्डियां जिवें मैडिकल वैन होंदी, लिटरेचर वैन होंदी है, जिवें होर कोई धर्म प्रचार वैन होंदी, इस तरह लंगर दीयां वैनां तैयार कीतियां जा रही ने। जिथे जिथे लोड़ बनेगी उस वेले गड्डियां गुरुद्वारियां तो चलणगियां, ऑन रोड लंगर दे के आउणगियां, भावें दिल्ली होवे भावें NCR होवे। सो बेनती कीती सी कि फूड पैकिंग वास्ते मशीनां दी 3 मशीनां दी सेवा पंजाबी बाग तो परिवार ने लई है। 2 मशीनां दी सेवा गाजियाबाद तो सरदार गुरदेव सिंह बीबी महिंदर कौर जी ने लई है। वेखो किन्ना चाह है गुरसिखां दे मन विच। मैं सारिआं नूं बेनती करांगा, गुरसिखां नूं, मेरे मित्र ने सरदार पुनीत सिंह बानेसर पूसा रोड रहिंदे ने, उदा उन्हां दी कोठी इत्थे है, उत्थे फैक्ट्री है, टैंपरेरी घर भी इन्हों ने उत्थे अपना बनाया है। मैं सुन के हैरान हाँ कि सैकड़े वर्कर उहदे कोले काम करते हैं ते वो गुरु नानक दा लंगर चलाउंदा है। कोई भी वर्कर अपनी रसोई तैयार नहीं करता,
ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੰਗਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਪੁੱਛੋ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਓ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰ ਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਬਿਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਓ, ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਸੂਰੇ ਸਈ ਅੱਗੇ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਦਰਗਹ ਮਾਣ ਪਾਵਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵਹਿ, ਆਗੈ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ। ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵਹਿ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵਹਿ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰ ਜਪੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਬ ਭਏ, ਤਾਂ ਔਗਣ ਸਭ ਛਪੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ, ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਥਪੇ। ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਦੁਖ ਮਾਇਆ, ਕਰ ਲੀਨੇ ਆਪ ਦਸੇ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਬੇਅੰਤ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸੇ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ,
ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ जुगो जुग अटल शब्द अवतार कल जुग के बोहित नाम के जहाज सतगुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र पावन चरण कमलों विखे सुभाएमान देसां परदेसां विच चढ़दी कला टाइम टीवी द्वारा गुरबाणी का आनंद माण रही गुरु खालसा साध संगत जीओ, जिनके भाग बड़े हैं पाई तिन साधु सग मुख जुरे। जिन्हां दे भाग बहुत वड्डे हुंदे ने उन्हां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरनां 'च बैठण दा कथा ते कीर्तन सुणन दा सुभाग प्राप्त हुंदा है। सतगुरु जी के चरणों में आप जी हाजिर होए हो। सत्कारयोग सिंह साहिब जी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी के हैड ग्रंथी साहिब जी की रसना तो ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी की रसना तो आप जी ने सतगुरु जी के पावन शब्द सरवण कीते हैं और ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ जी ने वर्तमान स्थिति बारे भी संगतां नूं बड़े विस्तार नाल जानना पाया है कि किस तरह गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह अज भी अपनी कला वरता रहे हैं। जिहड़ा 20 रुपइयां दा लंगर सच्चे पातशाह जी ने शुरू कीता सी उस गुरु नानक दे लंगर दी कला पूरे विश्व दे अंदर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ तो न्यूजीलैंड तो लैके अमेरिका तक पूर्व तो पश्चिम तक उत्तर तो दक्षिण तक जय जयकार जपंथ नरा। बाणी च बचन आउंदा गुरु नानक दी जय जयकार सारे लोग करते हैं करते ही रहणगे हो रही है। ये गुरु नानक दे लंगर दी कला है। साध संगत जी अज बड़े महान शहीदां दा दिहाड़ा गुरु कीआं संगतां मना रही हैं। गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब जी का शहीदी साका 22 मई का अज दिहाड़ा है। धन कलगियां वाले पिता महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी पौंटा साहिब की धरती नूं भाग लाए सन। अपनी बाणी च बचन करते ने देश चाल हम ते पुन पही शहर पावटा की सुध लई। पौंटा साहब की धरती ते पैर टिकाए आनंदपुर साहब तो चल के राजा मेदनी प्रकाश की बेनती मान के इत्थे सतगुरु जमुना के रमणीक कंडे ते आके पौंटा साहब वसाया ते पौंटा साहिब जी की पावन पवित्र धरती ते 4 साल सच्चे पातशाह जी रह के जिथे बेअंत गुरबाणी की रचना की है। 1745 में सावन सुध थित दीप डेटा भी लिखियां हैं। 1745 बिक्रमी सावन का महीना नगर पावटा शुभ करन जमुना बह समीप। जमुना के किनारे ते सच्चे पातशाह जी जिथे बहुत ज़्यादा लिटरेचर साहित्य की रचना की बड़े बड़े विद्वान 52 कवियां नूं अपनी सभा का शिंगार बनाया। जिथे भंगाणी का जंग जित के भाई जीत मेरी किरपा काल केरी दे बचन उच्चारण कीते। जिथे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह साहिब जी का जन्म होया माता सुंदरी जी की कुख नूं भाग लगे उस पौंटा साहिब जी की धरती ते 1964 विच एक महान शहीदी साका अज दे दिन वापरिया सी। जिहड़ियां गुरु कीआं संगतां इतिहास तो वाकिफ हन उन्हां नूं पता है। बहुत सारियां संगतां इतिहास तो अणभेज भी हैं।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਿਉ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਝਾਕ ਹੈ ਬਿਹੂ ਖੰਡੂ ਪਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਗਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨ ਨਿਰਵਾਹ ਮਾਤਰ ਸੋ ਲੇਵੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਹੋਏ ਸੋ ਜੈ ਕਹਿ ਦੇਵੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਖਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸੁਚੇਤ ਰਵੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਵੇ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਨਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਦਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰਲੇ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। YouTube ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ 38 ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 38 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 6-7 ਤਾਂ ਭੁਜੰਗੀ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 20-25 ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਪੜਾਉ ਪੜਾਈ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਸਚਿਆਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦਲ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਨ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 23ਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। 2-3 ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ 3-4 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਯਾਤਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ 11 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਔਰ 3 ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਧਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਹਿਰਸੀ ਤ੍ਰੈ ਸਿਦਕੀ ਅਵਰੇਖੀ, ਪੰਚਮ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀ ਭਲੇ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਹਿਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, 40 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਦੁਕਾਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਾਕੇ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਚੰਗੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿਰਸੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਤੋਂ 11 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਹੀ ਪਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੁੰਗੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਕਾਨੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥਕ ਗਿਆਨ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਭੂਲ ਗਇਓ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਆਤਮ ਆਪਨ ਰੂਪ। ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਟਾਲਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਯਹੂਦੀ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਭੂਲ ਗਇਓ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਆਤਮ ਆਪਨ ਰੂਪ, ਤਾਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਜਾਣਬੋ ਗਿਆਨ ਕਹਿਤ ਕਵਿ ਭੂਪ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਤ ਜੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਾਨੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 1302 ਅੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਨੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਕਉ ਕਈ ਕੇਤੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਵਣ ਕੋ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਪਾਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਕਉ ਕਈ ਕੇਤਾ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਬੇਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੋ ਜਨ ਬਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕ, ਜੋ ਤਤ ਜੋਗ ਕਉ ਬੇਤੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਐਸੋ ਜਨ ਬਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਇ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰਗ ਪਾਨੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਲ 5 ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਐਸੋ ਜਨ ਬਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇ, ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਸਾਡੇ 3 ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ। ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜਾਣਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਵਰਤਣ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ। ਇਹ 3 ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਾ 'ਚ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਭਗਤੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਰਤਣ ਵੈਰਾਗ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਮੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੋਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੋਹ 'ਚ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰ ਮੋਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਗਿਆਨ, ਹਿਰਦੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਐਸੋ ਜਨ ਬਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤਤ ਜੋਗ ਕੋ ਬਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜੋ ਕਹੀਏ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋਗ ਨਾਮ ਜੁੜਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਬੇਤਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਤੈ। ਦੁਖ ਨਾਹੀ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਲਟਾ ਲਟ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਤਾ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਕੁਹਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ, ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਗ ਜੁਬਾਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ।
ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਤੈ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਨ ਦੇਖਦਾ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭੈ ਕੱਢ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੇਤੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਭਿਆਨਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਰਾ ਮਰਾ ਸਿਰਤ ਸਾਪ ਸਭ ਹਾਰ ਕੈ ਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਹਾਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਟਾਣੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੇਤਾ। ਹਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਤੀ ਜੇਤਾ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਸਭ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈ ਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬਚਨ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਭ ਜੇਤੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਪੁਰਾਤਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੇਤੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੋਗ ਨਾਹੀ ਸਦਾ ਹਰਖੀ ਹੈ ਰੇ, ਛੋੜ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਲੇਤੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤਤ ਵੇਤੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਤਾਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹਰਖੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹਨ। ਛੋੜ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਲੇਤੈ। ਐਸਾ ਤਤ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰ 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 ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰ 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 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ 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 ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਈ ਫਿਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰ 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 ਹੈ। ਉਹ ਜਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਹਰੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਰਮਤੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, 84 ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। 4 ਪਾਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ 'ਚ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ 'ਚ ਰਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਆਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ,
ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸਰਬੱਤਰ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਰ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋਤ ਜੋਤ 'ਚ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾਤਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਾ ਕਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੰਗਤੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਬਣੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋਗ ਨਾਹੀ ਸਦਾ ਹਰਖੀ ਹੈ ਰੇ, ਛੋੜ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਲੇਤੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰ 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 ਹੈ, ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਰਮਤੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।